sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, everybody. Good Good morning, sir. Yeah. In the last classes, we have seen what is indifference curve, what is budget line, features of indifference curve, and what is MRS, and what is slope of IC and slope of budget line. By knowing, that means by knowing what is indifference curve and what are the features of indifference curve, and by knowing what is budget line and what is the slope of budget line, what is the slope of IC, that is indifference curve. Now we can easily understand how the consumer gets equilibrium in his consumption behavior accordance with the ordinal analysis or IC analysis. ఉదాసీనత వక్రరేఖ అంటే ఏమిటి, బడ్జెట్ రేఖ లేదా ధర రేఖ అంటే ఏమిటి, ఉదాసీనత వక్రరేఖ లక్షణాలు ఏమిటి, ఉదాసీనత వక్రరేఖ వాలు ఏమిటి, వాలు అంటే స్లోప్, ఆ తర్వాత బడ్జెట్ రేఖ అంటే ఏమిటి లేదా ధర రేఖ అంటే ఏమిటి, బడ్జెట్ రేఖ యొక్క వాలు ఏమిటి, దట్ ఈస్ స్లోప్ ఆఫ్ బడ్జెట్ లైన్ అంటే ఏమిటి, వీటిని తెలుసుకున్న తర్వాత వినియోగదారుడు ఎలా సమతౌల్యం పొందుతాడో తెలుసుకోవడం అనేది చాలా సులభం. మార్జినల్ యూటిలిటీ ఎనాలిసిస్లో లేదా కార్డినల్ యూటిలిటీ ఎనాలిసిస్లో వినియోగదారుడి సమతౌల్యాన్ని ది లా ఆఫ్ ఈక్వి మార్జినల్ యూటిలిటీ ద్వారా తెలుసుకుంటాం. In marginal utility analysis or in cardinal utility analysis, the consumer's equilibrium is explained with the help of law of equimarginal utility. Because of the limitations of that marginal utility analysis or cardinal utility analysis, this ordinal utility approach was developed by Hicks and others. So today we will see how the consumer gets equilibrium with the help of IC analysis. Right. What do you mean by consumer equilibrium? Consumer equilibrium, you can see here, it is highest satisfaction level, the point from where consumer doesn't want to change himself or herself, doesn't want to okay, am I audible? Yes, sir. Yeah, some disturbance was there.
Yeah, some technical snag occurred, some disturbance was there. It's okay. Now we can continue. You see, the highest satisfaction level, that means since he is getting highest satisfaction, he doesn't want change his position or her position. That position is called consumer's equilibrium. Equilibrium means not intended to change, neither side. Okay, వినియోగదారుడు మారడానికి ఇష్టపడని ఒక స్థితిని ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్. అమ్మా సార్ మీ వాయిస్ స్ట్రక్ అవుతుంది సార్. వాయిస్ స్ట్రక్ అవుతుందా? హలో, వాయిస్ స్ట్రక్ అవుతుందా? వినబడట్లేదా వాయిస్? ఎనీబడి? Hello, is it audible now? Yes sir. Okay. So the position from where consumer doesn't want to change is called equilibrium. You see, you can read here. The consumer equilibrium refers to a situation in which a consumer derives maximum satisfaction with no intention to change. Of course, at that time, he knows the prices and he knows his income. That is given income, given prices. In that situation, కన్జ్యూమర్ డజంట్ వాంట్ టు చేంజ్ అవుతే ఏమవుతుంది అంటే, ఎంతైతే సంతృప్తిని పొందుతున్నాడో, గరిష్ట సంతృప్తి ఏదైతే పొందుతున్నాడో, అతను ఒకవేళ చేంజ్ అయితే ఆ గరిష్ట సంతృప్తి బిందువు నుండి తప్పుకుంటాడు, పక్కకు పోతాడు. కనుక అంతకంటే తక్కువ సంతృప్తి లభించే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల ఆ గరిష్ట సంతృప్తి బిందువు నుండి తొలగడానికి లేదా కదలడానికి ఇష్టపడడు. అలా ఇష్టపడని ఒక స్థితిని కన్జ్యూమర్స్ ఈక్విలిబ్రియం, అదర్వైజ్ వినియోగదారుని సమతుల్యము అంటారు. ఓకే, కన్జ్యూమర్ డజంట్ వాంట్ టు చేంజ్ ఇట్స్ పొజిషన్ బికాస్ at that position he gets maximum satisfaction. If he changes his position or her position, the satisfaction may be decreased. Okay, that is the equilibrium here. Equilibrium means it doesn't want to change. She doesn't want to change the position. Okay, I think I am clear what is meant by equilibrium. Equilibrium is no changing position. The position from where consumer doesn't want to change, at that position it is called as the consumer is in equilibrium. Okay, here the conditions of consumer's equilibrium accordance with the ordinary utility analysis, otherwise the IC analysis. What are the conditions? The simple condition is IC must be tangent to budget line. IC means here indifferent curve, ఉదాసీనత వక్రరేఖ. BL means here budget line or price line.
దిస్ ఐసి మస్ట్ బి టాంజెంట్ టు బడ్జెట్ లైన్. ఐసి ఉదాసీనత వక్రరేఖ బడ్జెట్ రేఖకు ఎలా ఉండాలి? స్పర్శ రేఖగా ఉండాలి. ఎలా ఉండాలి? స్పర్శ రేఖగా ఉండాలి. ఉదాసీనత వక్రరేఖ బడ్జెట్ రేఖకు స్పర్శ రేఖగా ఉండాలి. ఖండించడం కాదు. స్పర్శ అంటే జస్ట్ టాంజెంట్. టాంజెంట్ అనేది ఏంటంటే ఇలా ఉన్నాయనుకోండి, ఖండించడం. ఇలా ఇలా టాంజెంట్, జస్ట్ టాంజెంట్, ఇలా టచ్ కావాలంతే, ఇలా పోతుండాలి. దాన్ని టాంజెంట్ పాయింట్ అంటాం. ఇలా ఉన్నది అనుకోండి ఖండించడం అంటాం. ఇలా ఉంటే ఖండించడం, ఇలా ఉంటే ఖండించడం అంటాం. అలా కాకుండా టాంజెంట్ గా ఉండాలి. ఇలా టాంజెంట్ గా ఉండాలి, ఇలా టాంజెంట్ గా ఉండాలి. అంటే తాకుతూ వెళ్ళడమే కదా సార్? ఓకే, స్పర్శ రేఖగా ఉండాలి. ఓకే, స్పర్శిస్తుంది అంతే, మీరు అన్నట్టు తాకుతూ పోతుంది. ఓకే, ఏది? ఐసి బడ్జెట్ లైన్. ఆ రెండు కూడా ఇలా టాంజెంట్ గా ఉండాలన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి? ఈ టాంజెంట్ ఉంటేనే సరిపోదు. ఐసి ఎలా ఉంటుందో మీరు చూసారు. ఓకే, బడ్జెట్ లైన్ ఎలా ఉంటుందో మీరు చూసారు. ఓకే, రెండవ కండిషన్ ఏంటంటే ఐసి మస్ట్ బి కన్వెక్స్ టు ఒరిజిన్. ఐసి ఏ రూపంలో ఉండాలి? ఖచ్చితంగా మనం ఇంతకుముందు చదువుకున్న రూపంలోనే ఉండాలి. కన్వెక్స్ అంటే మూల బిందువుకు కుంభాకారంగా ఉండాలి. ఉండి టాంజెంట్ గా ఉండాలి. ఏదో విధంగా ఉండి టాంజెంట్ గా ఉంటే కూడా కుదరదు. మూల బిందువు కుంభాకారంగా ఉండడం వల్ల దాని ప్రత్యేక లక్షణం ఏముంటది? మూల బిందువు కుంభాకారం ఉంది అంటే లెఫ్ట్ టు రైట్ డౌన్వర్డ్స్ ఉంది, మూల బిందువు కుంభాకారంగా ఉంది అంటే ఎంఆర్ఎస్ డిక్రీజ్ అవుతుందని అర్థం. ఎంఆర్ఎస్ continuously falls, then only the IC is convex to the origin. That condition must be there. MRS must be continuously falling in the position and IC must be tangent to the budget line. ఇవే కండిషన్స్ ని వేరే విధంగా కూడా చెప్పేయచ్చు మనం. ఏ విధంగా అంటే the slope of IC is equal to slope of BL. స్లోప్ ఆఫ్ ఐసి. స్లోప్ ఆఫ్ ఐసి అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఐసి యొక్క స్లోప్ ను మనం ఎలా చూసినాం? ఐసి యొక్క స్లోప్ ఏం తెలియజేస్తుందని చెప్పాను నేను. ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? ఐసి యొక్క స్లోప్ ఏం తెలియజేస్తుందని చెప్పానంటే yesterday I have explained with the whiteboard. ఓకే, what it means? ఐసి యొక్క స్లోప్ it doesn't nothing but it explains how much consumer is ready to relinquish to replace another commodity. ఓకే, X వస్తువును అదనంగా పొందడం కోసం Y వస్తువును ఏ రేటులో వదులుకుంటున్నాడో తెలిపేదే ఐసి స్లోప్. ఐసి స్లోప్ ఏం తెలియజేస్తుందంటే ఐసి స్లోప్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ how much the consumer ready to give up to replace another commodity, otherwise to get another commodity, otherwise to get an X commodity, extra X commodity, one extra X commodity, how much he wants to forgo the Y commodity. Okay, slope of IC explains to get an extra X commodity, how much the consumer ready to forgo the Y commodity. It is called marginal rate of substitution. Marginal rate of substitution. This marginal rate of substitution equal to the slope of BL. What is the slope of BL? Yesterday I have explained. What is the slope of BL? Px by Py. Px by Py. What is Px by Py? This is the price ratios. This is the price ratios of two commodities. These price ratios of two commodities must be equal to marginal rate of substitution. మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న ఈ రెండు కండిషన్స్ కి ఇది ఒక్క కండిషన్ సరిపోద్ది. వాస్తవానికి ఇలా రాసినా సరిపోద్ది, కానీ దీన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈ టాంజెంట్ కన్వెక్స్ ను చెప్పుకుంటాం. ఎందుకంటే ఆ టాంజెంట్ కన్వెక్స్ గా ఉన్నప్పుడే ఈ రెండు ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. స్లోప్ ఆఫ్ ఐసి అండ్ స్లోప్ ఆఫ్ బిఎల్ ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? స్లోప్ ఆఫ్ ఐసి ఏమో ఎంఆర్ఎస్,
ఈ స్లోప్ ఆఫ్ బిఎల్ ఏమో పిఎక్స్ బై పివై. సో ఎంఆర్ఎస్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు పిఎక్స్ బై పివై. దెన్ ఈ దీన్ని కూడా ఒక కండిషన్ గా చెప్పుకోవచ్చు. ఏంటి? ఎంఆర్ఎస్ కంటిన్యూస్లీ ఫాల్స్. ఆ ఫాల్స్ గా ఉన్నప్పుడే కన్వెక్స్ గా ఉంటుంది. అందుకని ఆరు పెట్టాను నేను ఇక్కడ. అందుకని మీరు సింపుల్ గా ఎగ్జామినర్ కి అర్థం చేసుకోవడం కోసం, ఎగ్జామినర్ కు క్లియర్ గా ఉండడం కోసం ఈ నాలుగింటిని రాయొచ్చు. కానీ లేదా సింపుల్ గా ఈ రెండింటిని కానీ లేదా ఈ రెండింటిని కానీ రాసినా సరిపోతుంది అంటే కండిషన్స్ లో. కానీ బెటర్ ఏంటంటే టు మేక్ హిమ్ మోర్ క్లియర్, దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ మోర్ క్లారిటీ అని చెప్పడం కోసం ఈ విధంగా మీరు ఈ నాలుగింటిని రాసినా ఏమీ ఇబ్బంది ఉండదు. రెండు రాస్తే కరెక్టే, దాని తప్పేం లేదు. కానీ కొందరు ఇంకా మోర్ క్లారిటీ కోసం ఈ రెండింటిని రాస్తే ఇంకా బాగుంటుంది. ఇక్కడ మీకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే స్లోప్ ఆఫ్ ఐసి అంటే ఎంఆర్ఎస్ అని, స్లోప్ ఆఫ్ బిఎల్ అంటే పిఎక్స్ బై పివై ప్రైస్ రేషియో అని. నిన్న నేను మళ్ళీ క్లాసు స్టార్ట్ చేసి కూడా దీన్ని అర్థం చేయించే ప్రయత్నం చేశాను. ఎందుకంటే ఇది తెలిస్తే మీకు కన్జ్యూమర్ ఈక్విలిబ్రియం అనేది ఈజీ అయిపోయింది. కన్జ్యూమర్ ఈక్విలిబ్రియం వెరీ సింపుల్. ఈ కండిషన్స్ తెలిసిన తర్వాత యూ కెన్ డ్రా ద డయాగ్రామ్ అండ్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, దీనికి ప్రీ కండిషన్ ఏంటి? మనకు ఐసీ అంటే ఏంటో తెలియాలి. నెంబర్ 1 నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, 1-2 క్లాసులు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. తర్వాత బిఎల్ అంటే తెలియాలి, బడ్జెట్ లైన్ అంటే, అది నిన్న ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. తర్వాత ఐసీ యొక్క వాల్యూ తెలియాలి, నిన్న ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. బిఎల్ యొక్క వాల్యూ తెలియాలి, అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. కన్వెక్స్ టు ద ఒరిజిన్ అంటే ఏందో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. కన్వెక్స్ టు ద ఒరిజిన్ అంటే ఎలా, కన్వెక్స్ టు ద ఒరిజిన్ ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందో కూడా చెప్పాను. ఓకే, ఇక ఇవన్నీ తెలిసిన తర్వాత ఈ స్లోప్ ఆఫ్ ఐసీ అంటే ఎంఆర్ఎస్ అని చెప్పాను. స్లోప్ ఆఫ్ బిఎల్ అంటే పిఎక్స్ బై పివై అని చెప్పాను. ఎంఆర్ఎస్ కంటిన్యూస్లీ ఫాల్స్ అంటే అవును, లెఫ్ట్ టు రైట్ డౌన్వర్డ్స్ అండ్ కన్వెక్స్ టు ద ఒరిజిన్ అప్పుడు ఎంఆర్ఎస్ అనేది ఫాల్స్ అవుతుంది. అంటే ఆ ఫార్గో అవుతున్న ఐటమ్ ఏదైతుందో తగ్గుతూ ఉంటుంది. మనం చూసాం కదా, 20:1 ఉంటే 15:2, తర్వాత 11:3. అంటే అర్థమైంది, ఫస్ట్ 5 వదులుకున్నాడు, తర్వాత 4 వదులుకున్నాడు, తర్వాత 3 వదులుకున్నాడు. అంటే ఈ వదులుకుంటున్న రేట్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ మార్జినల్ రేట్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూషన్. అదేమవుతుంది? కంటిన్యూస్ గా ఫాలో అవుతుంది. 5, 4, 3, 2, 1 లాస్ట్. చాలా మంది 2 కార్డ్ ఆఫ్ చేస్తే ఇంకొకటి చేసి చూడండి, ఆ ఐసీ రేఖ యొక్క పూర్తి సమగ్ర రూపం వస్తుందని మీకు అందరికి నేను మొన్న వాట్సాప్ లో మీరు ఆ రేఖను గీసి పెట్టినప్పుడు మీకు చెప్పాను. ఆ విధంగా 5, 4, 3, 2, 1 ఈ విధంగా ఫాలో అవుతుంది. ఎంఆర్ఎస్ ఫాలో అవుతుంది అన్న విషయం కూడా మనం చూసినాం. ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఇంతే, ఇక కన్జ్యూమర్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏమిటి, ఎక్కడ కన్జ్యూమర్ ఈక్విలిబ్రియం ఉంటాడు, ఈ పరిస్థితిలో ఉంటాడు అని అర్థం. దీనికి అనుగుణంగా మనం చూపదలిస్తే మోర్ క్లారిటీ కోసం ఏం చేయాలి అంటే డయాగ్రామ్ చూపించాలి. మోర్ క్లారిటీ కోసం డయాగ్రామ్ ను చూస్తాం. దిస్ ఈస్ ద diagram which explains consumer's equilibrium what we have already read so far. ఇప్పటి వరకు మనం అర్థం చేసుకున్న విషయాన్నే ఈ డయాగ్రామ్ లో మనం చూసించే ప్రయత్నం చేసినాం. ఐసీ ఇలా ఉంటుందన్న విషయాన్ని మనం చూసాం. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ఐసీ మ్యాప్ లో ఐసీలు ఒకదానిపైన ఒకటి ఇలా ఉంటాయని చూసినాం. 1, 2, 3. తర్వాత బడ్జెట్ లైన్ ఇలా ఉంటుందని కూడా నిన్న చూసినాం మనం. ఏబి అంటే తన దగ్గర ఉన్న ఆదాయంతో ఓఏ లెవెల్లో వై కమాడిటీని, ఓబి లెవెల్లో ఎక్స్ కమాడిటీని పొందుతున్నప్పుడు బడ్జెట్ రేఖ ఈ విధంగా ఉంటుందన్న విషయాన్ని మనం చూస్తున్నాం. ఎక్కడ టాంజెంట్ ఉన్నాడు ఇక్కడ? ఎనీబడి? ఏ బిందువు వద్ద టాంజెంట్ గా ఐసీ బడ్జెట్ లైన్ ఉంది? ఈ బిందువు వద్ద ఐసీ లైన్ బడ్జెట్ లైన్ కు టాంజెంట్ గా ఉంది. అంటే ఇక్కడ కన్జ్యూమర్ ఈక్విలిబ్రియం లో ఉండి ఓఎన్ లెవెల్లో వై కమాడిటీని, ఓఎం లెవెల్లో ఎక్స్ కమాడిటీని పొందుతాడు. ఈ డయాగ్రామ్ మీరు గీసిన తర్వాత మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. కింద ఏమని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి? ఓవై అక్షం పైన వై కమాడిటీని తీసుకున్నాము, ఓఎక్స్ అక్షం పైన ఎక్స్ కమాడిటీని తీసుకున్నాము. ఏబి అనేది బడ్జెట్ రేఖ. ఓకే, ఇంగ్లీష్ లో అయితే ఇంగ్లీష్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఓకే, వీ హ్యావ్ టేకెన్ వై కమాడిటీ అండ్ వై యాక్సిస్ అండ్ ఎక్స్ కమాడిటీ అండ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. AB is the budget line and IC1, IC2, IC3 are the ICs. Okay, ICs. And at the point E, since IC is tangent to the budget line, there consumer gets equilibrium by taking ON level of Y commodity, OM level of X commodity. This much you can write, that is enough. Okay. The consumer's equilibrium with the help of IC analysis will come for 12 marks. What you have to do is, you should know the IC. What is meant by IC? As I have explained in 2 classes.
And second one is you should know the budget line. What is mean by budget line? Then you have to write what is mean by consumer equilibrium. What is mean by consumer equilibrium? Equilibrium is the position from where consumer doesn't want to change his position or her position. Okay, that means if he changes his position, he may lose. His satisfaction level may be decreased. That is the point. It doesn't want to change from that position. That is equilibrium. And what are the conditions for equilibrium? When the consumer gets this highest satisfaction, where the IC is tangent to the budget line, there only he gets the consumer's equilibrium. Otherwise, you can write one more condition like IC must be convex to the origin, or you can extra add as MRS must be equal to the Px by Py. Otherwise, simple thing, the slope of IC must be equal to slope of budget line అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ మీకు ఒక పాయింట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను. అదేంటంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర టాంజెంట్గా ఉంది, ఇక్కడ హైయెస్ట్ సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది అని చెప్తున్నా. సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది కనుక అక్కడ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉన్నాడు అని చెప్తున్నా. వీఆర్ టెల్లింగ్ దట్ ద ఈ పొజిషన్ ఈస్ గివ్స్ otherwise at e position IC is tangent to the budget line, so he will be, otherwise the consumer will be in equilibrium at that position by getting ON level of Y commodity, OM level of X commodity. Now the question is why he will not be there at F position? F indicates ఇక్కడ IC ని బడ్జెట్ రేఖ రెండు కూడా ఖండించుకున్నాయి. ఇక్కడ ఎందుకు ఆయన సాటిస్ఫాక్షన్, ఎందుకు ఆయన ఈక్విలిబ్రియంలో ఉండకపోవచ్చు? ఎనీబడి చెప్పగలరా? ఇది కండిషన్, ఇది టాంజెంట్ గా ఉండాలి కదా సార్ రెండు ఐసిబిఎల్. అదే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే టాంజెంట్ గా ఉన్న దగ్గరనే ఎందుకు ఉండాలి, ఇక్కడ ఎందుకు ఉండదు? ఇక్కడ ఉండొచ్చు కదా. ఇక్కడ టాంజెంట్ ఉండాలి, మనమే కండిషన్ పెట్టినాం కనుక చెప్తున్నాం. ఓకే, ఎందుకు ఆ కండిషన్ చెప్తున్నాము అనేది ఇక్కడ ప్రశ్న. వై వీఆర్ టెలింగ్ దట్ కండిషన్? అదేమో గుడ్డిగా ఐసీ టాంజెంట్ ఉన్న చోట ఉండాలి, దట్ ఈస్ బ్లైండ్. వై అక్కడే ఎందుకు ఉండాలి అనేది ఎకనామిక్స్. ఓకే, ఇక్కడే ఎందుకు ఉండాలి అది అర్థం చేసుకోవాలి. ఎకనామిక్స్ లో మీరు ఎప్పుడు కూడా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవడం అనేది ఒక అంశం. ఇట్స్ ఓకే, ఐ విల్ అప్రిషియేట్ ఇట్, బట్ మోర్ దెన్ దాట్ వాట్ యు రిక్వైర్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఐసీ టాంజెంట్ ఉన్న చోట ఈక్విలిబ్రియంలో ఉండాలి. అట్లా గుడ్డిగా చెప్తే కాదు, ఎందుకు అక్కడే ఉండాలి అనేది మనం క్లారిటీ మనం తెచ్చుకోవాలి. నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను, సింపుల్గా ఇలా ఈ దగ్గర ఉన్నాడు, ఓఎం కమాడిటీ పొందుతున్నాడు అని చెప్పేసి సరిపోతుంది ఎగ్జామ్లో కూడా. కానీ యూ షుడ్ హ్యావ్ ద క్లారిటీ, వై ఈ షుడ్ బి దేర్ ఓన్లీ. దట్ ఈస్ పాయింట్. ఓకే, ఇప్పుడే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను. ఈ ఎఫ్ అంటే ఈ బిందువు దగ్గర కూడా ఐసీ బడ్జెట్ లైన్ కలిసాయి, ఇక్కడ ఎందుకు ఉండడు అనే ప్రశ్న వేస్తున్నా. ఎనీబడి కెన్ రెస్పాండ్? అంటే నేను ఎందుకు ఈ ప్రశ్న మీకు వేస్తున్నానంటే, నేను ఎప్పుడైనా ప్రశ్న వేశానంటే రెండు అంశాల కోసం వేస్తాను. ఒకటి సింపుల్ లాజిక్ ఆధారంగా ఆన్సర్ ఉన్నప్పుడు, రెండవది మీకు అంతకుముందే ఆ అంశానికి సంబంధించిన అవగాహనను నేను కల్పించి ఉన్నప్పుడు. Okay, in two circumstances only I will ask you the question. When the answer is with simple logic, another situation when I expect answer from you is I think I have already explained that concept to you. You have been already explained that in before classes. Then only I will expect the answer from you, correct answer. Response I expect to every question, but the correct answer I will expect from you in these two circumstances, in these two conditions only. Now I am asking why the consumer is not at the equilibrium at F point. Why? Somebody has told it is not the tangent point. Okay, that's why I'm telling, that's why I'm asking. Why should be at tangent point only? Why not be at the F point? Ikkada enduku undadu? Anybody? నేను అడిగే ప్రశ్న అర్థమైందా?
సమాన సంతృప్తి ఇవ్వదు సార్. ఇక్కడ సమాన సంతృప్తి కాదు కన్జ్యూమర్ కావాల్సింది, గరిష్ట సంతృప్తి. సమాన సంతృప్తి ఇచ్చే రేఖను ఐసి అంటాం, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. సమాన సంతృప్తి, ఒక రేఖపై గల అన్ని బిందువులు సమాన సంతృప్తి ఇస్తే దాన్ని ఉదాసీనత వక్రరేఖ అంటాం. ఓకే, దాన్ని ఉదాసీనత వక్రరేఖకి ఇచ్చుకున్న డెఫినేషన్ అది. ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది కన్జ్యూమర్స్ ఈక్విలిబ్రియం. ఆయన ఎప్పుడు ఈక్విలిబ్రియం ఉంటాడు? గరిష్ట సంతృప్తిని పొందినప్పుడు ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంటాడు. ఇక్కడ ఎందుకు ఉండడు అంటున్నాను నేను, ఎఫ్ పాయింట్ దగ్గర ఎందుకు ఉండడు అంటున్నా. ఎనీబడి? ఇదంతా ఎట్లా తయారైనాయి అంటే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ బట్టి పెట్టించడం తయారైపోయినాయి. కనుక మీరు ఏం చేస్తారు, సార్ చెప్పింది బోర్డు మీద రాయాలి, లేదంటే మీకు నోట్స్ ఇవ్వాలి, దాన్ని రాసుకోవాలి, దాన్ని చదవాలి, జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి. ఓకే, జ్ఞాపకం పెట్టుకొని మళ్ళీ రాయాలి, అంతకే పరిమితమైంది. కానీ హౌ, వాట్, వై అనే ప్రశ్నలు వేసుకోవడం తగ్గిపోయింది. అందుకే మీరు లాజిక్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఈ లాజిక్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఎకనామిక్స్ తీసుకోవడానికి భయపడడానికి కారణం ఏంటంటే బట్టి మైండ్లు తయారైపోయాయి. బట్టి మైండ్లు తయారైపోయిన తర్వాత లాజిక్ తగ్గిపోతుంది. లాజిక్ తగ్గిపోతే ప్రతిదీ భయమే అవుతుంది. మీరు జీవితంలో కూడా అన్ని రంగాలలో భయపడతారు, కానీ ఎకనామిక్స్ని చదివితే ఎక్కడ భయపడరు. ఎందుకంటే ఎకనామిక్స్ చదవడం వల్ల మీరు జీవితంలో బలంగా ఏదైనా ఏంటిది, ఎందుకు ఇలా అయింది, ఎలా అవుతుంది, ఇవన్నీ తెలుస్తారు. వాట్, హౌ, వై అనే లాజిక్ తెలుస్తుంది. కనుక జీవితంలో ధైర్యంగా బతకడానికి ఎకనామిక్స్ మీకు దోహదపడుతుంది. ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా వాట్, వై, హౌ అనే రీజనింగ్తో నీవు నడుచుకున్నట్టయితే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అయిపోతాయి. కనుక ఒక ధైర్యం ఉంటుంది. ఎకనామిక్స్ చదివిన విద్యార్థికి ఒక ధైర్యం ఉంటుంది. ఇక్కడ వెరీ సింపుల్. మనం ఏం చెప్పుకున్నామంటే, ఎనీబడి చెప్తారా? అందరికి వినబడుతుందా ఫస్ట్ పాయింట్ నేను అడిగే ప్రశ్న? ఓకే, ఎఫ్ పాయింట్ దగ్గర సింపుల్గా ఎందుకు ఉన్నాడంటే, మనం ఏం చెప్పుకున్నాం ఉదాసీనత వక్రరేఖ లక్షణాలు చదివేటప్పుడు? మీరే ఒకరు చెప్పారు కూడా, ఈ IC1 ఇది IC1 కంటే IC2 ఎక్కువ సంతృప్తిని ఇస్తుందా ఇవ్వదా? మనం ఏమని చెప్పుకున్నాం? హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ IC విల్ గివ్ మోర్ సాటిస్ఫాక్షన్ బికాస్ ఈ ICలో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా అన్ని సమాన సంతృప్తిని ఇస్తాయి. అదే ఇక్కడ తీసుకో, ఏదో ఒక పాయింట్ని తీసుకో, ఈ పాయింట్ని తీసుకో, ఈ పాయింట్ వెళ్ళేసరికి ఏమవుతుంది? ఈ Y కమాడిటీ పెరుగుతుంది, X కమాడిటీ కూడా పెరుగుతుంది. ఎక్కువైతే కమాడిటీ ఎప్పుడైతే ఎక్కువగా వస్తుందో, ఎందుకు కింది దాని మీద ఉంటావు నువ్వు మూర్ఖుని అయితే తప్ప. అటువంటి మూర్ఖుని మనం తీసుకో. మనం ఏమంటాం? రేషనల్ కన్జ్యూమర్ అంటాం. గరిష్ట సంతృప్తిని ఆశించే కన్జ్యూమర్ అంటాం. ఆల్వేస్ హీ వాంట్స్ టు గెట్ మాక్సిమం సాటిస్ఫాక్షన్ ఫ్రమ్ హిస్ ఇన్కమ్. అందువల్ల ఈ రేఖ మీద ఆయన ఉండడానికి మూర్ఖత్వం తప్ప ఇంకోటి ఉండదు. ఎందుకంటే ఆయనకున్న బడ్జెట్లో ఇంకొక రేఖ మీదకి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది, ఇంకా ఎక్కువ సంతృప్తిని పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కనుక ఈ రేఖ మీద ఆయన ఉండడు, ఈ బిందువు వద్ద ఆయన ఉండడు. మరి ఇక్కడ జీ బిందువు వద్ద ఎందుకు ఉండడు? ఇక్కడ జీ పాయింట్ కూడా చెప్పండి. జీ పాయింట్ కూడా దగ్గర కూడా బడ్జెట్ ఆయనకు అనుకూలిస్తాడు, కానీ ఎందుకు ఉండడు చెప్పండి ఇక్కడ? ఎనీబడి? హలో, ఎఫ్ వినబడుతుందా? అట్లీస్ట్ వినబడుతుంది, కానీ బుర్ర పని చేస్తలేదు. ఓకే, చెవులు పనిచేస్తున్నాయి. ఎఫ్ దగ్గర ఇక్కడ ఉండడని చెప్పాను. ఎందుకు ఉండడంటే దానికంటే పైన ఉన్న రేఖ ఎక్కువ సంతృప్తిని ఇస్తుంది కనుక ఇక్కడ ఉండడంలో అర్థం లేదు అని చెప్పాను. మరి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఎందుకు ఉండడు? జీ దగ్గర ఎందుకు ఉండడు? సేమ్ లాజిక్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, సేమ్ లాజిక్. మీ బుర్రలకు పని పెట్టండి కొంచెం. సార్ అలా ఈ పాయింట్ అంటే IC2 దగ్గర సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది కాబట్టి అలా తీసుకున్నాం సార్. అదే ఎందుకు అక్కడ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ ఎందుకు తీసుకోవద్దా అంటున్నా. సార్ ఇలా అంటే సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు కదా సార్, తక్కువ ఉంది కదా అని. లేదు కదా అని కాకుండా IC1 కంటే IC2 ఎక్కువ సంతృప్తిని ఇస్తుంది కనుక IC1 మీద ఉన్న ఏ పాయింట్ వద్ద ఆయన ఉండడు, IC2కు వెళ్ళిపోతాడు. దట్ ఈస్ పాయింట్. ఓకే, అలా చెప్పాలి ఆన్సర్. ఏమని చెప్పాలి అంటే సాటిస్ఫాక్షన్ లేదని కాదు, సాటిస్ఫాక్షన్ లెవెల్ ఈజ్ లోయర్ దెన్ ది IC2 లెవెల్స్. ఓకే, IC1 ఉన్న ఏ బిందువు పైన సంతృప్తి అయినా సేమ్, అది ఎక్కడైనా IC2 మీద ఉన్న బిందువుల కంటే తక్కువ సంతృప్తిని ఇస్తుంది. దీన్ని మనం ఆల్రెడీ చదివాం కనుక సింపుల్గా ఆన్సర్ ఇచ్చేయాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఉండడు.
గుడ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక లాజిక్. హెచ్ బిందు ఐసి3 పైన ఈ హెచ్ బిందు వద్ద ఎందుకుంటాడు? ఇప్పటి వరకు ఓకే ఐసి1 పైన ఉండడు, ఎందుకంటే ఐసి2 ఎక్కువ సంతృప్తినిస్తుంది అని అనుకున్నాం. మరి ఐసి3కి పోవచ్చు కదా, ఈ హెచ్ వద్దకు పోవచ్చు కదా, ఎందుకు పోడు? అక్కడ సాటిస్ఫాక్షన్ పొందొచ్చు కదా, ఇక్కడ ఎందుకు ఆగిపోతాడు? ఎనీబడి? హలో, ఇజ్ ఇట్ ఆడిబుల్? చెవులు వినబడుతున్నాయి, బుర్రకు పని పెట్టండి. ఇంతకుముందు సింపుల్ గా నేను అన్నాను, మీరు అన్నారు ఓకే, ఐసి1 ఐసి2 కంటే కింద ఉంది కనుక దాని మీద ఉన్న ఏ బిందువు అతనికి ఐసి2 కంటే ఎక్కువ సంతృప్తిని ఇవ్వదు కనుక ఐసి2కు వెళ్ళిపోతాడు అని అన్నాను. ఓకే, అది టాంజెంట్గా ఉన్న పాయింట్కి వెళ్ళిపోయాడు అని అన్నాను. హెచ్ బిందువు ఎందుకు వెళ్ళిపోడు? ఐసి3 ఇంకా ఎక్కువ సంతృప్తిని ఇస్తుంది కదా, ఇస్తుందా లేదా? ఇస్తుందా ఇవ్వదా? ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇస్తుందా ఇవ్వదా? ఇస్తుంది. ఓకే, ఎస్, బాగుంది. వై మరి ఎందుకు పోడు? బడ్జెట్ లేదా సార్? వెరీ గుడ్. బడ్జెట్ లైన్ లేదు కదా సార్. హూ ఇస్ దిస్ ఫెలో? ఇద్దరు ఎవరు? మహేష్ బండారి. వెరీ గుడ్ రా బండారి. ఇంకో అమ్మాయి ఎవరు? ఇది అమ్మాయి సార్ నేను నీతు సార్. ఓకే, నీతు. నీ నీతి బాగానే ఉంది. నీతి అంటే ఇక్కడ తెలివి. నీతి అంటే నీ క్యారెక్టర్ అనట్లేదు. క్యారెక్టర్ ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ ఇయర్ టు ఎస్టిమేట్ ది క్యారెక్టర్. తెలివి బాగుంది. ఓకే, గుడ్. హెచ్ ఎందుకు పోడు అంటే అతని బడ్జెట్ లేదు. పోవాలని బాగుండొచ్చు, మనకు ఆకాశాన్ని అందుకోవాలని ఉండొచ్చు, ప్రపంచంలో ఉన్న యాపిల్స్ అన్ని నా ఇంట్లో వచ్చి పడాలని ఉండొచ్చు, ప్రపంచంలో ఉన్న బట్టలన్నీ నా ఇంట్లో వచ్చి ఉండొచ్చు. ఓకే, లేదా అర్జున్ ఇంకో హీరో వేసుకున్న బట్టలు లేదా కళ్ళద్దాలు అవన్నీ మనకి కావాలని ఉండొచ్చు. లేదా ఇంకొక అమ్మాయి ఏదో హీరోయిన్ వేసుకున్న బట్టలు అవన్నీ మనకి కావాలని ఉండొచ్చు. కానీ మన దగ్గర బడ్జెట్ ఉండాలి కదా. మన బడ్జెట్ లిమిట్లో మనం ఎక్కడ సాటిస్ఫై అవుతామనేది అంటే ఆ విధంగా బడ్జెట్ లిమిట్లో హైయెస్ట్ సాటిస్ఫాక్షన్ పొందే ప్రయత్నం చేస్తాం. అది ఈ పాయింట్ వద్ద మాత్రమే సాధ్యం. ఇంకొక పాయింట్ కూడా చెప్తున్నాను నేను. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ నేను పెట్టలే కానీ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ పెట్టాను అనుకోండి. ఐసీ వద్ద టాంజెంట్ దగ్గర నేను ఎందుకు ఉండాలి, ఇక్కడ ఉండొచ్చు కదా అని ఒక అంశం అన్నాను అనుకోండి. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ పోవచ్చా? ఆయన టాంజెంట్ కాకుండా వేరే పాయింట్ ఇక్కడ పోవచ్చా? పోలేదా? ఐసీ2 కదా అది కూడా. పోవచ్చా పోలేడా? హలో, నో సార్. ఎందుకు? అక్కడ కూడా ఆయన బడ్జెట్ లేదు, ఇక్కడ మాత్రమే బడ్జెట్ ఉంది. అండ్ ఈ లెవెల్లో కమాడిటీస్ కూడా అందాయి కనుక అతను బడ్జెట్ అందిన అతను గరిష్ట బడ్జెట్ అంటే గివెన్ ఇన్కమ్, గివెన్ కాస్ట్స్. ఆ కాస్ట్స్ ఎప్పుడైతే ఇచ్చామో, కాస్ట్ అంటే ఏందో చెప్పాను సింపుల్గా. బడ్జెట్ లేనట్లే కాస్ట్ను ఈ కాస్ట్ రేషియోను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ఈ కాస్ట్ రేషియో ఉన్నప్పుడు ఈ లెవెల్లో అతను పొందుతున్నప్పుడు ఇక్కడ మాత్రమే గరిష్ట సంతృప్తి పొందుతాడు. అతనికి ఉన్న బడ్జెట్లో this is the point where he gets the maximum satisfaction. That's why he will be in E position. He may not be in F position, or he will not be satisfied at G position. Definitely he will go to the higher IC, that is at E point, and the H position he can't reach because of his budget constraint. అతని ఆదాయము పరిమితంగా ఉండటం వల్ల, అతను ఆదాయం ఇక్కడికే పరిమితం కాకపోవడం వల్ల ఇక్కడి వరకు వెళ్ళాడు. ఇక్కడనేమో ఈ బిందువు కంటే పై ఐసి2 ఎక్కువ సంతృప్తిస్తుంది కనుక ఎఫ్ వద్ద కానీ జీ వద్ద కానీ ఉండడు, డెఫినెట్లీ ఈ వద్దనే ఉంటాడు. ఓకే, ఇక వేరే విధంగా టెక్నికల్గా ఎంఆర్ఎస్ ఈక్వల్ టు పిఎక్స్ బై పివై అని ఎలా అన్నారు సార్ అని అనుకుంటే వెరీ సింపుల్. మనం ఏమన్నాం? ఈ బడ్జెట్ లైన్ స్లోప్ ఏమన్నాం? ఓఏ బై ఓపి. ఈ పొజిషన్లో ఇక్కడ ఐసీ స్లోప్ ఇలా మనం తీసినట్టయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 4 ఇది 6 అని అనుకుంటే, ఇది 2 అండ్ ఇది 3 ఉంటుంది. 2/3 4/6, 2/3 4/6 ఏమవుతుందో చూడండి. వెరీ సింపుల్గా 2/3 ఈక్వలే ఉంటాయి, రెండు కూడా ఈక్వల్ ఉంటాయి. 2/3 4/6. ఈ 4/6ను కట్ చేయండి, 2 2 4 2 3 6, అది కూడా 2/3 అవుతుంది. అట్లా ఈ బడ్జెట్ స్లోపు మరియు ఐసీ స్లోప్ ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద కన్జ్యూమర్స్ ఈక్విలిబ్రియం విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఐసీ అనాలిసిస్. దిస్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్. ఈ డయాగ్రామ్ కాకపోతే డయాగ్రామ్ వేసిన తర్వాత 12 మార్క్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు కింద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి. ఏమని ఇవ్వాలి?
మనం ఈ రేఖలో OY అక్షం పైన Y కమాడిటీని, OX అక్షం పైన X కమాడిటీని తీసుకున్నాము. AB బడ్జెట్ రేఖ. ఈ IC1, IC2, IC3లు ఉదాసీనత వక్రరేఖలు. ఈ బిందువు వద్ద సంతృప్తిలో ఉంటాడు. అక్కడ ఆయన ON లెవెల్లో Y కమాడిటీని, OM లెవెల్లో X కమాడిటీని పొందుతాడు. F బిందువు వద్ద అతను ఈక్విలిబ్రియంలో ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఇది IC1 పైన ఉంది. IC1 కంటే IC2 ఎక్కువ సంతృప్తిని ఇస్తాయి. H బిందువు వద్దకేమో ఆయన వెళ్ళలేడు. ఎందుకంటే అక్కడికి వరకు ఆయన బడ్జెట్ ఆయనను అనుమతించదు, బడ్జెట్ సరిపోదు అనే ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీరు ఇంగ్లీష్లో అయితే ఇంగ్లీష్లో, తెలుగులో అయితే తెలుగులో కింద ఇవ్వాలి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఈక్విలిబ్రియం ఆఫ్ ది కన్జ్యూమర్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ IC అనాలిసిస్. థ్యాంక్ యూ. Is there any doubt, please?